салом бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи сиёсӣ таҳлилӣ дар мавзӯи рӯзро аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. ҳоло суҳбате дорем вобаста ба арзиши сулҳ, моҳияти сулҳ, бо дар назардошти ҳодисаҳо ва таҷрибаҳое ки аз таърих ҳосил шудаанд, бо дар назардошти равандҳое ки дар ҷомеаи кунунии муосир ҷараён доранд ва дар ҳошияи он ташаббуси иқдомҳое ки субъектҳои муносибатҳои байналмилалӣ рӯи даст мегиранд ба хотири наслҳои оянда, аз ҷумла ташаббуси навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда. дар суҳбати мо иштирок доранд Насрулло Убайдулло, доктори илмҳои таърих, профессор, Ардамер Ашурзода, номзади илмҳои таърих, Субҳиддин Зиёзода, Рустам Ҳайдарӣ, доктори илмҳои фалсафа, директори Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупо ва ходимон, олимон, донишмандони Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон. Хуш омадед ба студия. вақте ки дар бораи сулҳ суҳбат мекунем, ғайриихтиёр мо вориди таърих мешавем ки ҳодисаҳои таърих ба мо чӣ сабақ медиҳанд. бисёр хуб аст ки дар ибтидои суҳбат аз ҳамин хусус оғоз кунем. ташаккур. воқеан таърих ин мактаби сабақ, мактаби хотира ва хотири он ки гузаштаро дидаву омӯхтаву таҳлил намуда имрӯзаро созем ва ояндаро ба нақша гирем. ва имрӯз ки махсусан ҷаҳони муосир ки як ҷаҳони хеле ҳассос, як ҷаҳоне ки пур аз зиддиятҳо, пур аз ба ҳам бархӯрдани манфиатҳову фарҳангҳо ҳаст, аз ҳар як кишвари соҳиби истиқлол ва аз ҷомеаи ин кишвар таманнои зиракӣ, таманнои ҳушёрӣ ва ҳифзи арзишҳову гузаштаву дастовардҳои имрӯзаро талаб мекунад. ва он ташаббуси навбатии пешвои муаззами миллат дар бораи 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда низ аз ҳамин бармехӯрад. ҷумҳурии соҳиби истиқлоли Тоҷикистон дар тӯли кӯтоҳтарин вақт эҳсос кард, чашид ки сулҳ, амонӣ, тинҷӣ, оромӣ ки воқеан ҷомеаи инсонӣ ва махсусан кишвари мо ба сулҳ, ба оромӣ ниёз ва эҳтиёҷи баланд дорад. ва маҳз оромӣ, сулҳ, субот, ваҳдат инҳо он манобеи асосӣ, он сарчашмаҳои асосии рушд, инкишоф ва пешравӣ ҳастанд. ва он чизе ки мо дар муддати 33 соле ки дар замони соҳиби истиқлолӣ ба даст овардем, танҳо баъди мушарраф шудан ба он сулҳу ба он созишу ба он оромӣ ба даст овардем. агар 10 солҳои аввалро хатзанӣ берун кунем ки давраҳои ноорому кӯшишҳову ҷадалҳову муборизаҳо барои сулҳу оромӣ буд, мо боқимонда 20 сол ба инқадар дастовардҳо, инқадар натиҷаҳо, инқадар пешравиҳоро соҳиб шудем. ва маҳз ман фикр мекунам ки пешвои муаззами миллат ки бевосита шоҳиду созандаву бунёдкори анами сулҳу ваҳдат дар кишвар ҳастанд, ба ҳамин хотир ки ҷомеаи инсонӣ ҳам бояд ба ҳамин роҳ равад. вақте ки инқадар абарқудратҳо, инқадар манфиатҳои хеле калони геополитикӣ ки ба ҳам бархӯрда истоданд ва ба дигар давлатҳо ин таъсираш низ ки мерасад, барои ҳамин ин барои рушд, барои пешрафт, барои инкишофи ҷомеа ва ҷомеаҳое ки ҳатто аслан ягон ҷомеа, ягон давлати мустақил берун аз он доираи баҳсҳо ё муносибатҳои байналмилалӣ буда наметавонад. ва ан ҳамин чизҳоро ба инобат гирифта ва пешвои муаззами миллат маҳз ҳаминро пешниҳод карданд ки пешравии инсоният, ояндаи инсоният ва вазифаи наслҳои имрӯза ин барои наслҳои оянда пешниҳод кардани як ҷомеаи ороми ҷаҳонӣ, як ҷомеае ки танҳо ба мақсади рушд, ба мақсади пешрафт, инкишоф
محض بعد اون که ما سازش صلح با کوشش ها و تلاش های بی‌واسطه سرور دولت پیشوای معظم ملت این صلح و ثبات را که به دست آوردیم، ما توانستیم هم فراریان را برگردانیم، هم آن مردم سرگردان داخل را جا به جا کنیم، هم خواجگی ویران شده ای که در سالهای جنگ بود آن را از نو برقرار کنیم و رو به انکشاف، رو به ترقیات نهیم. برای همین این بسیار تجربه ای که در تاجیکستان شد و آن رو امروز تجربه صلح که شد، امروز در تمام مکتب های پیشرفته یا شناخته سیاسی و دیپلماتیکی دنیا آن را مورد آموزش قرار میدهند و آن را صلح تاجیکان یا که مدل صلح تاجیکان یا مدل صلح امام علی رحمان نیز هم میگویند که این خودش یک در جهان پرزی تضاد یک تجربه، یک دستاورد، یک مکتب خیلی عالی بود. و دیگرش هم که ما پیشوای معظم ملت تاکید به آن نیز کردن که ما مردم صاحب فرهنگ، صاحب تاریخ و ما همیشه در طول تاریخ موجودیت خود کوشش به صلح، کوشش به آرامی، مثلا همین تمدن صلح آفری و صلح دوستی و صلح پروری مردم ما که آن امروز نیز دستگیر و یاور ما هست، همین امکانیت داد که ما در عرصه تاریخ، در صحنه تاریخ توانیم زبانمان، تاریخمان، فرهنگمان رو نه تنها حفظ نماییم، حتی آنهایی که آمدند و بیرون وارد شدند و داخل شدند آنها را نیز آموزانیم و با آنها نیز تاریخ و آنها را نیز صاحب تاریخ و تمدن کنیم. خلق تاجیک خودش طبیعتاً صلح پرور و صلح دوست است. ریشه تشبس‌های امروزی پیشوای معظم ملت محض در همین تاریخ گذشته ما، در فرهنگ والا و در اون گویم دستاوردهای تاریخی ما است. تشکر زیاد. پیشوای ملت هم وابسته با آموزش تاریخ وقتی صحبت میکنن در اکثریت سخنرانی خود میگن که ما تاریخ رو سطحی نه، بله، ژرف آموزیم، عمیق آموزیم، از خطاهای دیگران که در تاریخ صادر کردن و باعث از بین رفتن بعضا منفعت ها و جامعه ها و دولت ها شدند، اون خطاها صادر نشوند برای امروز و دانش های تاریخ کاربست شوند و همون به دست آوردن صلح در آغاز سالهای صاحب استقلال نیز با در نظر داشتن این تجربه تاریخی روی دست آمد. و اون که اظهار داشتید که همه دستاوردهایی که ما در ظرف 33 سال صاحب استقلالی با دست آوردیم نایل کردیم با شرافت صلح است، این خود بهای بی‌بها بودن ارزش صلح است و این کار صلح است و کار اراده هست که صلح آفر است و همه رشد را، همه پیشروی انسانیت را، سعادت انسانیت را در صلح می‌بیند که این شخصیت پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میباشد. بیاید در خصوص ارزش صلح، امنیت در جامعه کنونی معاصر صحبت کنیم که بسیار تضادهای زیاد دارد، برخوردها دارد و این برخوردها برخورد سطحی نیستند، برخوردهایی هستند که همیشه دکه میخورند به هدفهای غیر اقتصادی و اون قدرت‌های جهانی. در حقیقت شما درست قید نمودید که امروزها جهانی در یک وضعیت خیلی متشنج قرار دارد و وابسته به همین البته در هر یک کنج دنیا در دولت‌های گوناگون درباره افزایش یافتن برخورد تمدن‌ها و جنگ‌ها سخن می‌روند، اما ما می‌دانیم که 24 سپتامبر سال 2024 در 79مین جلسه مباحثه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد سمیت آینده یک اقدام نوی تاجیکستان صدا داد و این هم باشد 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل آینده میباشد که از جانب پرزیدنت کشور تاجیکستان محترم عمران صدا دادند و در همان سخنرانی هم قید گشت که امروزها وقتی که نبردهای گیوسیاسی اوج گرفته شدند و نیروهای مسلحانه ادامه دارند و جنگ سرد شدت یافته شده است، ما باید درباره صلح، درباره آینده که آدمیزاد و بشریت سخن رانیم. برای چی با مسئله نسل جوان رو در اینجا دیده میبریم؟ برای خاطر آنکه اساسا اگر ببینید در همین جنگ هایی که در نیروهایی که موجود آمدن اصلا
якум наврасон, кӯдакон, ҷавонон қурбонӣ мекарданд. Рушди инсоният, рушди башарият вобаста аст ба ҳамон насли ҷавон. Ба ҳамин хотир вақте ки як роҳбари як давлати мутараққӣ ба мисли Тоҷикистон дар ин бора сухан мекунад, албатта ина мантиқи худро дорад ва ин таърихи худро ҳам дорад. Ҳамин идеяҳо ва ғояҳое ки имрӯз пешвои миллати Тоҷикистон муҳтарам Эмомурраҳмон ҳамчун сафеи сулҳ аз минбари Созмони Милали Муттаҳид ба ҷаҳониён ҳамчун пайғоми сулҳ ироа карданд. Инҳо таърихи худро дорад ба хотири он ки мо ба қадри сулҳ мерасем, президенти мо ба қадри сулҳ мерасад ва ҳамон андешаҳое ки садо доданд онҳо ҳам манша мегиранд аз ҳамон таҷрибаи сулҳофарие ки пешвои миллати Тоҷикон муҳтарам Эмомурраҳмон доранд. Тоҷикон соҳиби як модели сулҳофарӣ аст. Мо мардуми таҳҷоии ҳамин минтақа ки шаҳрсоз будем, тамаддунсоз будем, мо як афкору андешаи сулҳофарӣ дорем. Чунки миллате ки шаҳр месозад, миллате ки давлат месозад ва ҳеҷ вақт ҷангҷӯ намешавад, ҳеҷ вақт ба ягон кас истило ҳам намекунад. яъне ки ин дар ирсияти мо, дар хотири ирси мо ҳамин чиз маҳфуз аст. ҳамин 33 соли сипаргаштаи истиқлолиятро бибинем, аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомурраҳмон доимо масъалаи сулҳ баррасӣ мегашт. сулҳ дар минтақа, сулҳ дар Афғонистон, сулҳ дар худи минтақаи Авроосиё, яъне ки бубинед инҷа бисёр баъд будан, яъне ки ҳамин фикрҳое ки имрӯз садо метиҳанд, ино пай дар пай омадагӣ ҳастанд аз рӯи таҷриба, аз рӯи баҳодиӣ, арзёбии вазъияти геополитикӣ ва геоиқтисодӣ ки мо дар минтақа дорем. ман дар хотир дорам ки 10 сол пеш, 20 сол пешам ҳар дафъе ки аз минбари Созмони Милали Муттаҳид президенти кишвари муҳтарам Эмомурраҳмон баромад мекарданд, доимо мавзӯи сулҳро ва ба эътидол овардани вазъи сиёсии ҳарбиро дар Афғонистон баррасӣ мекарданд ва дар худи ҳамин Созмони Милали Муттаҳид дар саммити ояндаам вазъияти дар шарқи наздик, вазъият дар дигар минтақаҳои кишвар баррасӣ гашт ки мардуми ҷаҳон биёед бубинем ки мо дар чӣ ҳолат қарор дорем ва дар ин ҷо як чизро боз ба хотир бояд биёрем ки мо аз сабаби он ки арзиши сулҳро худамон медонем ва ҳамин сулҳе ки мо доштем онро мо ба як машаққатҳо барқарор сохтему давлати худро аз сари нав обод кардем, мо дарди сулҳ, дарди ҷангро хуб мефаҳмем, худи мардуми кишвар хуб мефаҳмад ва ба ҳамин хотир ҳамин иқдоми ки садо додам ҳамдилӣ ёфт. барои чӣ ҳамин идея ба вуҷуд омад, барои чӣ ҳамин чиз садо дод ва имрӯзҳо сухан меравад дар бораи он ки агар дар як минтақа ҷанг анҷом ёбад, оё метавонад ки ба дигар кишварҳо кушида шавад ё ки масалан ба минтақаи Осиёи марказӣ ва дигарҳо. албатта ихирин пешгӯиҳоям ҳастанд. ба ҳамин хотир мо бояд ҷомеаи давлатҳои Осиёи марказӣ, Тоҷикистон, ҳамчунин кишварҳо бояд дар атрофи ҳамин идеи, ҳамин ғояи пешвои миллати Тоҷикистон муҳтарам муттаҳид бошем. яъне ки дар 10 солаи оянда мо Осиёи марказӣ, давлатҳои Осиёи марказӣ метавонем ҳамчун як минтақаи сулҳу субот. имрӯз минтақаи Осиё дар ҳақиқат як минтақаи босубот аст. вале ки инҷо кӯшишҳои тамоми роҳбарони кишварро дар инҷа таҷрибаи давлатдории худи мардуми ҳамин кишвар нақши муҳим мебозанд. аммо ман дар чандин конференсаам дидам ки ҳамин иқдоми кишвари мо дар бораи дастури таҳкими сулҳ ба хотири дастури оянда аз ҷониби дигар кишварҳои Осиёи марказӣ, яъне ки мавриди таваҷҷӯҳ ва ҷонибдорӣ карда мешавад. тавонем ҳамон идеяҳое ки дар онҷо ҳастанд, ҳамон ғояҳо, фикрҳое ки дар онҷо ҳастанд, ҳамонро амалӣ созем. мо метавонем ки кишвари худро эмидорем аз ҳар гуна дилхоҳ таҳоҷуми ҳам иттилоотию идеологӣ тахрибкунона ва ҳам метавонем як давлате бошем ки аз сабаби он ки ташаббускор ҳастем, дигар давлатҳоро Осиёи марказӣ, минтақаи Авроосиёро муттаҳид созем дар атрофи анамин ташаббуси нави ҷаҳонии Тоҷикистон ки дар ҳақиқат хеле мубрам аст имрӯз ва дар ҳақиқат мардуми дигар кишвар, мардуме ки дар сулҳу осоиштагӣ зиндагӣ кардан мехоҳанд, онҳо ҳам дар ҳамин фикр ҳастанд ки бояд чӣ гуна аз ҳаминро чӣ гуна мо ҳамин масъаларо ҳал кунем ки алангаи ҷанг, алангаи яъне шиддат ёфтани бархӯрдиҳо камтар шавад, бартараф карда шавад. дар ҳар як ҷанг низоъ оғоз аст ва анҷомам ҳаст. хо нохо дилхоҳ ҷанг дар охир бо сулҳ ба анҷом меёбад. аммо барои сулҳ кор кардан дар кор аст. барои сулҳ офарӣ ташаббус нишон додан дар кор аст. як нафаре бояд бошад ки масъулияти сулҳофариро бар дӯши худ гирад ва имрӯз дар ҷомеаи ҷаҳонӣ анон масъулияти сулҳофариро ҳамчун як пешвои сатҳи глобалӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомурраҳмон ба дӯши худ гирифтанд
و امروز هم انمون اقدام هایی که در اوید با تامین صلح در جهان صدا میدن و آینده تطبیق میشن محض با نام پیشوای ملت تاجیکستان متحد یعنی که همصدا است رابطه دارد و در آینده هم خیلی خواهد شد. ما توانستیم دولت سازیم، ما توانستیم دولت رو مستحکم کنیم، عنصرهای دولت رو مستحکم کنیم و امروز وقتی که وحدت ملی اتحاد در جامعه هست ما متحد که شدیم ما میتوانیم الکی در حل مسائل گلوبالی هم تاجیکستان سهم خود را گذارد. تشکر زیاد. چیزی اضافه کنم واقعا مکتب صلح آفری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در عرصه جهانی که قبول شده است بعد از در سازمان ملل متحد برآمد کردن پیشوای معظم ملت در جمع آمدی کلانی که از تمام خطه‌های دنیا اشتراک کرده بود با نام یک سازمان دیگری جهانی است بریکس در خزان در اونجا نیز بار دوم صدا داد و از طرف تاجیکستان و مخصوصا از طرف محترم امام علی رحمان صدا دادن و پیشنهاد کردن این تشبث این معنای واقعی و اصلی دارد. درست گفتن که برای اینکه ما توانستیم در از حالت جنگ حالت گویم ناآرامی کلان سیاسی که بسیار از دولت ها و سازمان های جهانی امیدوار نبودن که ما از این برآمده میتوانیم سری وقت برای اینجا درست گفتن که برای صلح باید که گذشته شود، باید که از همه جانب همه طرف ها هم تو صلح به دست نمیبرد و این کار که در تاجیکستان شد و تاجیکستان که این تجربه را که داشت و سرور آن امام علی رحمان که محض خودش از ابتدا از روزی آمدن که من صلح میبیارم برای همین این برای جامعه جهانی یک چیزی واقعی است یعنی کشوری گفته ایستاده است که کرد این کار اثر گذراند برآمد نباشد همسایه کشوری ما ببینید که مدت چندین سال نیم عصر زیاد است که در گرفتار بازی های سیاسی و جنجال های سیاسی است یا در دیگر منطقه ها و برای همین در وقتی که در این سازمان بریکس هم برآمد نمودن و پیشنهاد کردن پیشوای معظم ملت بسیار از دولت های افریقا آسیا و دولت های که در آنجا اشتراک داشتن امریکای جنوبی اینا خیلی این پیشنهاد رو با یک دلگرمی با یک اعتماد به آینده قبول کردن. در حالی که برخوردها اوج میگیرند تیز و تندتر میشوند چالش ها زیاد میشوند با چهره صلح برآمد کردن جامعه بشری را به وحدت تکلیف کردن این خود یک جسارت است بجز از آنه که تمایل اراده به سرنوشت انسان است این خود یک غیرت است یک تشبث واقعا بی‌نظیر را روی دست گرفتن است و درباره ناآرامی ها اوضاع متشنج در منطقه ها و به پلیگان تبدیل یافتن بعضا منطقه های عالم صحبت کردیم دو مسئله با هم توأم است یکم که تاجیکستان در منطقه آسیای میانه کشوری کلیدی است که نقش بوفری دارد در حذف کردن تهدید و خطرها به صلح و امنیت منطقه دوم اینکه امروز در مجموع به امنیت هم تاجیکستان هم منطقه و هم بین المللی چی ها بیشتر تهدید میکنن و چی باید کرد که همین تهدیدها خنثی کرده شوند بیکار کرده شوند تا اینکه آینده انسانیت آینده بشریت درخشان باشد معین باشد. در اوضاع تاریخ بشر صلح این یک وسیله اساسی حیات آسایشته سعادت مردم یک روزگار آباد یک جامعه که در اساس صلح در اساس ثبات بنیاد یافته است به حساب می رود و در همه دور و زمان این بسیار یک ارزش مبارک بود یک ارزش اساسی برای هستی انسانیت برای زندگی انسانیت و برای رشد جامعه بشری شناخته شده است. در همه مرحله های دولتداری ملت تاجیک همیشه در افکار و در اندیشه در ذهنیتش همین نگاهداشت صلح به وجود آوردن صلح و در همین زمینه بنیادی جامعه خوب نگاهداشت ارزش‌های
تاریخی و فرهنگی تجسم یافته است و در مسیر نوی دولتداری در مرحله نوی دولتداری ملی ما توانستیم که دوباره به همین ارزش‌های بنیادی، همین ارزش‌های بسیار مهم خب دستیاب گردیم، یعنی با به دست آوردن صلح و وحدت ملی و احیای ارزش‌های فرهنگی دولت و ملت و رشد جامعه ما از همه لحاظ، هم از لحاظ خوب اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی به محابا واضحاً به مکتب صلح آفرینی پیشوای معظم ملت وابستگی زیج دارد. این یک خیلی یک وابستگی ناگسستنی و توانمند است. آسیای مرکزی واقعا یک منطقه کلیدی است که نقش پیوندگری شرق و غرب دارد و در سیاست کشورهای ابرقدرت و دیگر کشورهای خوب منطقه و جهان این افضلیت بیشتر دارد، یعنی توجه بیشتر به همین منطقه که همچون یک منطقه کلیدی، یک منطقه که در سیاست جهانی نقش مؤثر دارد. بعضی مسئله های هست که بسیار از در آسیای مرکزی در آن جایگاهی بسیار خاص دارد، به همین خاطر توجه به منطقه نهایت زیاد است. موقع جمهوری تاجیکستان البته در راهبردهای جمهوری تاجیکستان، در اقدام‌های محترم پیشوای ملت که در سالهای آخر پیش گرفته شدند برای حل مسائل گلوبالی از جمله تغییریابی اقلیم، مسائل آب و آخران همین تشبث محترم پیشوای ملت که بسیار یک ارزش والا یک برای تحکیم صلح و ثبات در منطقه و جهان نقشی بسیار بارز مؤثر دارد. این همون 10 ساله تامین صلح بر خاطر نسل‌های آینده است و این همین 10 ساله تامین صلح این بازگوی آن است که من بعد جامعه جهان از جمله خوب آسیای مرکزی و جامعه جهان مسئله از همه مهمتر مسئله صلح است، زیرا که رشد باثبات و همین همگرایی منطقوی و خوب براه ماندن همکاری‌های متقابلا سودمند میان کشورها وابسته به صلح است و صلح سرچشمه اساسی است برای رشد، برای همکاری‌های بین المللی، برای همکاری‌های دو جانبه بسیار جانبه و برای همکاری‌ها در دایره سازمان‌های بین المللی وین وسیله اساسی است. و امروز و خوب این پیشنهادی بسیار خوب سری وقتی علیه صدا داد، جامعه جهانی البته این رو به خوبی خوب پذیرفت، اعتراف نبود و امروز وسیله رسالت ما همین در اطراف همین عقیده بسیار خوب سالم، بسیار سری وقتی، بسیار دوربینانه سنجیده شده که یک از یک جوهری بسیار صلح ساز، یک صلح آور به وجود آمده است، یک اندیشه سالم، یک اندیشه که یک شخصیت یعنی پیشنهاد کرده این تشبث رو که واقعا همین تجربه صلح آفرینی بزرگ دارد، هم در سطح جهانی این اعتراف شده است. ما رو ضرور است که هرچی بیشتر برای حفظ ارزش‌های تاریخی، ارزش‌های فرهنگیمان، برای پایداری این صلح و ثبات خوب آماده باشیم. این بیشتر ما فکر میکنم به قشر جامعه، به نسل جوان امروز در همون ذهنیتشون همون خودشناسی ملی، هویت بلند ملی، خودآگاهی، همون زیرکی سیاسی و خوب معرفت حقوقی، معرفت سیاسی، معرفت فرهنگی و عموما همین یک ذهنیت تکنیکی و خوب یک خوب دانش‌های بسیار مسلح، بسیار استوار ما توانیم که بر صلح و ثبات همان رو حفظ نماییم و چون که این وسیله خوب رشد تمامی منطقه و جهان است. تشکر زیاد. اعتماد و باوری به تشبث‌های تاجیکستان در سیمای پیشوای ملت محترم امامای رحمان اگر از یک طرف برای تجربه باشد که چون این تجربه خوب دارد تاجیکستان در شخص پیشوای ملت محترم امامای رحمان، از جانب دیگر از موقع استوار در سیاست خارجی است که تاجیکستان در شخص پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامای رحمان روی دست میگیرد همین موقع استوار را و جامعه جهانی از همین موقع استوار به یک دولت، به یک سوبیکت مناسبت‌ها بها می‌دهند و تشبث‌های را میپذیرند، چون یقین است که این تشبث‌ها برای سرنوشت آینده بشریت نقشی بسیار مثبت می‌بازند. مرحمت. تشکر زیاد. جمهوری تاجیکستان امروز در عرصه جهان همچون یک کشوری صلح آفر شناخته شد که این تشبثی که از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان روی کار آمد و از طرف جامعه جهان این تشبث
یعنی 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده پذیرفته شد. وقتی که جنگ می شود اول کودکان نورسان از بین می روند. شماره خیلی زیاد امروز از طرف بعضی کشورهای شرق نزدیک از حساب آماری پیشنهاد میکنند که یک قسمت زیادی کودکان اوسطه جنگ یعنی جان خود را از دست دادن، یک شماره زیادی زنها نیز جان خود را از دست دادند. همین تشبث پیشوای ملت به خاطر آن بود که در جهان دیگر جنگ نباشد، در جهان امروز صلح پایدار باشد و آن دولت‌هایی که از بین رفته ایستادند و آن کودکان و زنانی که امروز یعنی هم یک بازیچه دستی همون جنگاوران و یعنی قاتلان گشته ایستادند، قتل را از بین ببرند و به جای این صلح آورند که در حقیقت این ابتکار پیشوای ملت سازنده است، سری وقتی است و میتواند از یک طرف هم تاجیکستان را برای جهانیان همچون یک کشور صلح‌آفر هم معرفی نماید و از طرف دیگر هم میتواند که در حقیقت یک کشور صلح‌آفر، یک کشوری که تمدن خیلی قدیمه دارد و در اول تا امروز همیشه جانبدار صلح بود، همیشه جانبدار وحدت بود، همیشه جانبدار آبادی و پیشرفت بود شناخته شود. یک تشبثی که قبلا گذاشته بودند که در حقیقت این خیلی منطقی است که مبارزه بر تروریسم است. وقتی که اگر که ما مبارزه بر تروریسم و کشتار نکنیم هیچ وقت صلح به دست نمی آید. پیش از صلح به دست آوردن باید هر یک نفری که میخواهد که صلح به دست آید باید راه و اصولهای مبارزه بر تروریسم و اکستریمیسم و دهشت افکنی را بجوید. وقتی که ما اگر مبارزه بر این وبای عصر نآوریم، اگر ما تا تروریسم رو از بین نبریم، اگر تا ما جنگ رو قطع نکنیم هیچ وقت صلح به دست نمی آید. در بعضی کشورهای جهان جنگ و جدال، تروریسم، اکستریمیسم چقدر اوج گرفته ایستاده است که البته این بازی دستی ابرقدرت‌ها است و آنها به خاطر منفعت‌های سیاسی به خاطر منفعت‌های اقتصادی خویش می‌خواهند که همین تنش‌ها، همین جنگ‌ها، همین جنجال‌ها در منطقه در بعضی کشورها به راه مانده شود و با این واسطه آنها توانند یعنی به هدف‌های خویش برسند. در خصوص پیشگیری اینکه مبارزه با تهدید خطرهای زمان معاصر صحبت شد، از جمله تروریسم و اکستریمیسم و دیگر تشبث‌هایی که در شخص پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به جامعه بشری پیشبری شدند، از جمله در مسئله پیشگیری از وسعت‌یابی تغییریابی آب و اقلیم و تازگی محیط اکولوژی و در ادامه منطقی همین پیشنهادها، تلاش‌ها برای دستیابی به صلح بشری، این مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم است و تشبث ششم پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به جامعه بشری در ساحه تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده. همه همین تشبث‌ها یک روش معین برای ایجاد صلح است، چون حادثه‌های تاریخی، دلیل‌ها، مشاهده‌ها نشان می‌دهند که گرمشوی اقلیم، تغییریابی اقلیم، دسترسی برابر نداشتن دولت‌ها، جامعه‌ها با ثروت‌های طبیعی، دسترسی برابر نداشتن با ثروت‌های طبیعی یک درجه تنش‌ها، چالش‌ها را با وجود آورده است و پیشوای ملت نیز از راه حل دسته‌جمعانه همین مشکلات جهانی یعنی برای جامعه جهان صلح را پیشبری میکنند که صلح پایدار باشد. همین وارد شدن مفهوم دیپلماتیای آب هم در علم هم در مناسبت‌های بین‌المللی در زمینه تشبث‌های پیشوای ملت با وجود آمده است. جمهوری تاجیکستان همچون دولت صاحب اختیار و اعضای سازمان ملل متحد بیرون از جامعه جهانی بوده نمیتواند. بله. خطرهایی که امروز هستن مخصوصا 10 ساله آخر، خطرهایی که به همه کشورهای دنیا تهدید میکنن خیلی زیاده. اگر جدا کنیم این خطرهای داخلی هست، خطرهای منطقوی هست و خطرهای جهانی هست. و امروز ببینید که غیر از آن گرمشوی اقلیم که تاجیکستان تشبث نشان داد، خب آبشوی پریخ‌ها، همه همین خطرها با ما، به جمهوری ما که همچون عضوی پیوسته جامعه جهانی به تاثیر بوده نمیتونه. همون اینجا تاکید کردن که ابتدای زمان صاحب استقلالی در همون جمع همین ضدیت ها
و خطرهایی که از بیرون بودن همونا و خطرها بیشتر به کجا به اون جامعه بیشتر تاثیر به اون جمهوری به اون دولت مستقل تاثیر میرسونه که از پای اقتصادی از پای ایدئولوژی و از پای فرهنگی اونجا سستی هست ضعیفی احساس کرده میشد و محض همین برخورد این منفیت ها اینجا وقتی که میگیم خطرهای بینه 10 ساله آخر تا به حد آورد که حاضر جنگ رویارو رفته ایستاده است بین کشورها. از این جنگ گروه های زیادی هستند، دولت های زیادی هستند که آنها فایده و منفعتی بیش می‌دارند. آنها هم از جهت اقتصادی هم از جهت دیگر و برای به هدف رسیدن به مقصد رسیدن یا که اون هدفهای اقتصادی و گیوسیاسی خود را عملی کردن، اونا به همه کارها به ناآرام کردن، به تهدید کردن، به این چیزها از جمله من اون کارهایی که تاجیکستان دست جمعانه با سروری پرزیدنت و مقابل تروریسم و اکستریمیسم و اینها مبارزه میبرد، این هم خطرهای جهانی. این کنفرانس 2018 در تاجیکستان برگزار گردید. همین دیگرش در آن است که تاجیکستان همچون عضو کامل جامعه جهانی با یک تشبث نه اینجا تاکید کردید و ببینید که این علاقه ششم تشبثی به واسطه ابتکارات به واسطه پیشوای معظم ملت است. اون پرابلم هایی که تنها مشکلاتی که تنها برای تاجیکستان نیست، این مشکلات برای جامعه جهانی است و امروز این مشکلات ها که آمدن از همین بالای هم شدند و برخورد منفعت ها و جنگ های رویارو اینا به اون آورده ایستادن که انسانیت در یک نقطه نهایت حساس جایگیر است. بودن یا نبودن جامعه انسانی، اون سلاحی که امروز در دست ابرقدرت ها هست، اون علاقه تهدید به هستی انسانیت است. در این خیلی حالت ها یگان کشور، خواه کشوری بزرگ است، کشوری پیشرفته است، یگان کشور باید که در کنار نباشد. ما که از این زینه، از این ناآرامی، از این خطرها که بیرون شدیم و امروز همه کوشش ما با سروری پرزیدنتمون برای پیش از همه برای حفظ خودمان است، برای حفظ جامعه، برای حفظ صاحب استقلالی خودمان. ما اگر از این خطرها نادیده گیریم و اینها را به اعتبار نگیریم و در حل آنها اگر شریک نباشیم و در کنار بودن نمیتوانیم، با ما هم اون تاثیر میرسونه. تاجیکستان نه تنها همچون یک دولتی که صاحب استقلالی که گوییم 33 سال صاحب استقلالیش، صاحب اختیارش در دست. تاجیکستان علاقه در عرصه جهانی با دیپلمات مخصوص خود، با استراتژی پیشبینی مخصوص خود علاقه مقام خاصه پیدا کرده است. ما هستند دولت‌های بزرگی هستند که آنها در مدت کوتاه، ما در من از سال 2003 تا این جانب 6 تشبثی که دور به همه آنها من امیدوارم که این 10 ساله تحکیم سلام به خاطر نسل‌های آینده هم به نزدیکی‌ها قطعنامه دربارش قبول خواهد شد. همه اینها قطعنامه سازمان ملل متحد قبول شد. این خودش علاقه اعتراف آن است که ما در بازی سیاسی جهانی، عرصه میدان جهانی، ما علاقه جا، موقع و مقام خود را داریم و ما بی‌طرف بودن نمیتوانیم. تشکر. همه این با بالا رفتن ایمیج سیاسی تاجیکستان در عرصه بین المللی زمینه گذاشت و اون تهدید و خطرهایی که اظهار داشتید، از یک جانب تهدید و خطرها با جامعه ما نیز هستند، از جانب دیگر ما را وادار میکنند، با ما یک نوع آهنگ بیداری میدهند که ما هم بیدار باشیم، هوشیار باشیم، هم وظیفه دار میکنند که برای حفظ استقلالیت، آرامی، صلح و ثبات همیشه تصمیم ها را روی دست بگیریم که آنها همین نعمت هایی که امروز ما صاحب هستیم در نتیجه تلاش های زیاد البته و نسل های آینده نیز باقی گذاشته شوند، میراث گذاشته شوند که همچنانی که ما امروز افتخار میکنیم از گذشته پرغنوات و هم از امروزی خود، از شخصیت هایی که امروز را برای ما ساختن، ایجاد کردن، آینده نیز از امروزی که ما آن را وارثی میکنیم نسل جوان خصوصا در نظر داشته میشود افتخار کرده توانند. تحلیل های جالب بودند در شناخت ارزش صلح، تشبث پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امین رحمان 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده. امید است که بیننده برداشت میکند، مخصوصا نسل جوان، و در فعالیت همه روزه خود کاربست میکند، سرمشق کار و زندگی خود قرار میدهد. تشکر برای صحبت، برای اظهار اندیشه ها. بینندگان گرامی، یادآور میشویم که صحبت داشتیم در موضوع ماهیت و ارزش صلح با در نظر داشت
таҷрибаҳои таърихӣ ва дар идомаи мантиқии ҳамин равиш пиромони ташаббуси навбати президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 10 солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда. Ёдовар мешавем, ки дар суҳбати мо иштирок доштанд Насрулло Убайдулло, доктори илмҳои таърих, профессор, Ардамир Ашурзода, номзади илмҳои таърих, Субҳиддин Зиёзода ва Рустам Ҳайдарӣ, доктори илмҳои фалсафа, директори Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. Дар ин ҷо суҳбати мо ба поён мерасад. Барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома доранд.